తదిను తగిట తగ తిత్త అంత కిట తగ తరిగిడ జను తది బిత తగ థీం థీం కిట తగ థీం తదిను తగిట తగ తిత్త అంత కిట తగ తరిగిడ జను తది బిత తగ థీం థీం కిట తగ థీం తదిను తగిట తగ తిత్త అంత కిట తగ తరిగిడ జను తది బిత తగ థీం థీం కిట తగ థీం తదిను తగిట తగ తిత్త అంత కిట తగ తరిగిడ జను తది బిత తగ ओम श्री सीतारामाभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेद विघ्नेभ्यो नमो नमः अशेजमानस्याः हस्तो वृक्षाय आचम्या ओम केशवाय स्वाहा केशवाय नमः नारायणाय स्वाहा नारायणाय नमः माधवाय स्वाहा माधवाय नमः प्रणहस्तं प्रक्षाल्य ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः पद्मनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः रुद्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरिये नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः ओम भूः ओम भुवः ओम शुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम दच्युं दशुद्रीं भर्गो देवस्य धीमहि यो यः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसः ब्रह्म भूर्भुवस्वरो शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णु आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्णा कावेर्यो मध्यप्रदेशे मम स्वगृहे समस्त ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभादी षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्तिश्री स्वपकृतु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतुवे फाल्गुनमासे बहुलपक्षे प्रथमतम्यां वासरः भौम वासर युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ श्रीमान श्रीमदयजमानस्याः गोत्रो भवस्याः एलंपुरी गोत्रो भवस्याः श्रीयजमानस्य नामधेयस्याः वेंकटेश्वर नामधेयस्य धर्मकान्तायाः विजयं मनाम्याः सुपुत्रस्याः गौतम नामधेयस्य धर्मपत्न्याः अंकिता नाम्याः अखिला नाम्याः चपन्ति मम सह कुटुम्बानां संपूर्ण आयुष्याभि वृद्ध्यर्थं क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य जय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं मम पाणिग्रहण तदनंतर श्री रमादेवी समेत वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामिनः व्रत कल्प पूजांच करिष्ये तदंग आदित्यादि नवग्रह इंद्रादि अष्टदिक्पालक पंचलोकपालक पूजांच करिष्ये तदंग हरिद्र महागणपति पूजांच करिष्ये तदंग कलश आराधना पूजांच करिष्ये अशेजमानस्य मनस्संकल्पित प्रसाद फल सिद्धिरस्तु तथास्तु ओम तदंग कलशाराधनं कलशर्वेदसामपेदाद्रवहण अंगैत्य सहिता सर्वे कलशांकुशमाश्रिताः भद्राच कृष्णवेदी गौतमी भागीरथी प्रख्या पंचगंगा प्रकीर्तिताः आयान्तते पूजाद्रं पूजाद्रव्याणि च प्रोक्षा दैवं संप्रोक्षाः यजमानस्य संप्रोक्षाः पवित्र पवित्रो वा सर्वास्तगतोऽपि अस्पर्य पुनरेकाक्षभ्यः नस्तस्तुति पुनरेकाक्षाय नमः तदंग हरिद्र महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठा च करिष्ये ओम असने देवनस्पा शक्षपण प्राण विहना आदेह भगं जगपश्य भगं जगुद्धरन मनमत पुड़याना सुति अमृतं वै प्राणामृतम अपह प्राणाने वायदा तनमुपहते स्वामिन्तर जगन्नाथ यावत् तावत् संवेद भावेन हरिद्र बिम्बस्मिन् सन्निधिं कुरु महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमो नमः 5 times
ओम आवाहितो भव स्थापितो भव शुभको भव शप्रदन्नो भव सिरासनं कुरु प्रसीद 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 ध्यायामि ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तहं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः आनश्वन्मन्नोतविश्वेदसादनं श्रीमन्महागणाधिपते नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि सुवर्ण नवरत्नगैत हेमसिंहासनं समर्पयामि ओम पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः हस्तं मग्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचम्यं समर्पयामि उपचारिकस्थानं समर्पयामि स्नानानन्तर अभिवस्त्रयुक्तान् पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं पुष्पं समर्पयामि आवरणार्थमलङ्करणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पै पूजयामि ओम शुभकाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः निकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः गणाध्यक्षाय नमः पालचंद्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः मूषिकवाहनाय नमः हरिद्रमहागणाधिपते देवताभ्यो नमो नमः नानाविधपरिमल पत्रपुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि ओम दशागन्धं वेदं जगन्धं समाहरं उमाहितानमर्षं गहनावृता उवासं प्रसन्नावाः श्रीमन्हरिद्रमहागणाधिपते देवताभ्यो नमः समर्पयामि ओम नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रभदपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपते देवताभ्यो नमः आनन्दविमंगल कर्पूर नीराजनर्शयामि नीराजनंतर शुद्ध आचमनीं समर्पयामि नमस्करोमि रक्षां अतः पाल पेरुगुंडु पूजा करिष्ये चंद्रमाजा व्यामजामरुपि ध्यामृत्यं शंकिते शास्त्रनारायण गजानन सदाजं जगतो ज्योतिं जमंत्रं शोडं च पूजां समर्पयामि तदं पूजायं तपोनोतं तत्त्वं मंत्रहि पूजाहि समर्पयेन प्रतिमय देव परिपूर्ण प्रार्थितानि ध्यान आवाहन शोडं च पूजां समर्पयामि शरणं महागणाधिपते देवताभ्यो नमः अर्पणमस्तु प्रियराजपुत्रदेवता भवन्तर्गुर्भन्तु श्रीमन्महागणाधिपते देवताभ्यो नमो नमः मानं भवति सदाय पुरुषेन्द्रिहाय शिवेन्द्रिहे प्रतिष्ठते महागणाधिपते संपूर्ण अनुग्रहकार्याणां दिग्विजय पूजांच कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बानां आत्मा पीडोप उपशान्तये सोमपुष्टियं भवावाचस्य संगते अप्सुमे सोम ब्रवीदन्तर्विश्वानिवेशदा खिञ्चे सोम भवामात्मवेशदीः गौरे विमाय दल्लानि दक्षते कमले निमली राजेश्वरी अष्टापदी नवपदी बहुभूषि सहस्राक्षर परमेभ्यमन्न अद्यवदा विच्यदेवदा सहित चन्द्रग्रहे आगच्छ चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यां वर्णं श्वेतचत्तरदागादिकिरीटादितो विदन्तिगृहमारूढं मेरुं लक्ष्मीकुर्वाण गृहमण्डले प्रविष्टमधिकर्निसाङ्गं सायज सभानसरक्तिवट्टिपुत्रपरिवार समेतं मण्डपमध्ये आग्नेय दिग्भागे चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूजध्यानं प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बानां रोग ऋण पीडोप उपशान्तये कुजग्रहाय नमः లేదా అంగారకాయ నమః ओम अग्निर्मूर्धादिव ककुत्पते पृथिव्या अयम् अपागं रेदागं सिजन्वते शोना पृथिवी भवारुक्षरा निलेशने चान सर्वदप्रदाः क्षेत्रस्य वदना वैकुंभिते नेवल्यामहि गामस्त्वं पोषयित्वा सोमदादीतुदेः अद्यवदाविच्यदेवदादयिता अंगारग्रहे आगच्छ अंगारग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तास्वं रक्तमाल्यां वर्गं रक्तचत्तरदागादिकिरीटादिशो विदुर्निविरसमारूढं मेरुं लक्ष्मीकुर्वाणगृहमण्डलमण्डपमध्ये दक्षिणदिग्भागे अंगारग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बुध अरिष्टेतु संप्राप्ते बुध पूजाञ्च कारयेत् बुधध्यानं प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बानां बुद्धिपीडोप उपशान्तये बुधग्रहाय नमः ओम उत्पत्य स्वाग्ने प्रज्ञाग्रहे नमिष्टा भूते सकं सुदे धामयञ्च पुनः कुन्नक्ष्वाद्रिवार मन्माता गंशीत्व इदं वेदं इदं विष्णुर्विजक्रमे वेदान् देशमूढवश्य भागं सुदे सहस्रदीर्षा पुरुषसहस्राक्षसहस्रपाद तवो विष्णुतो वृत्सादशतः ग्राम अद्यवदाविच्य देवदाहे बुधग्रहे आगच्छ बुध
शुक्रकृतं पीतवर्णं पीतकृतं पीतपुष्पं पीताल्पं पीतमाल्यां वर्णं पीतचत्तरदवदाकारि किरीटादितो वितन्निप्रसमारुणं मेरं रक्षीकुर्वाणां ग्राममण्डले प्रविष्टलकन्यसाङ्गं सायितं सभानं सशक्ति पत्नीपुत्रपरिवार समेतं मण्डपमध्ये ईशान्य दिग्भागे पदग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकस्वं कनकमाल्यां वर्णं कनकचत्तरदवदाकारि किरीटादितो वितन्निप्रसमारुणं मेरं रक्षीकुर्वाणां ग्राममण्डले प्रविष्टलकन्यसाङ्गं सायितं सभानं सशक्ति पत्नीपुत्रपरिवार समेतं मण्डपमध्ये उत्तरदिग्भागे बृहत्परिग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बानां कलत्र पीडोप उपशान्तये शुक्रग्रहाय नमः ओम शुक्रन्ते अन्नच्चदन्ते अन्नद्वे लोभे हनि गौर्यवादी विश्वाहि मायावदे सुदावो भद्रादे पुषन्ति राधिरस्तु इन्द्राणि मातनादिषु जपत्ते बहवस्त्रं नह्यस्य अभिनन्दवदेवतिः इन्द्रमस्कन्दविमार्जं यदा सारेते अपि वस्तुतस्य गौप्रणीतोषर्धर्वणको वसन्तीनाः अद्देवताभित्यदेवता सहित शुक्रग्रहे आगच्छ शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतस्वं श्वेतमाल्यां वर्णं श्वेतचत्तरदवदाकालिकिरीटादितो विदन्तिप्रसमारूढं मेरुं लक्ष्मीकुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टलकन्य सागं सायित सभानं सदक्ति मध्यमन्त्ररासमेतं मण्डपमध्ये प्राग्दिग्भागे शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सेन्या अरिष्टेतु सम्प्राप्ते सेनि पूजाञ्च कारयेत् सेनिध्यानं प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बानां प्राणपीडोप उपशान्तये सेनिच्चराय नमः यदा मन्दाय नमः ओम शमग्निरग्निविस्करच्चन्न सबलसूर्यः शम्भातोपत्परपावश्रितः यमायसो अमुकं सरुत यमायुधाहरिगे यमहायज्ञगच्चारकृतः प्रजापतेन त्वयेता अन्यविश्वाजातानि भरता बभूव यत्कामास्तुयमस्तनस्तवैकस्यामं परियोरिहीनाम् अद्देवदाविच्यदेवदासहित सिनिच्चग्रहे गच्छ सिनिच्चरग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलास्वं नीलमाल्यां वर्णं नीलचत्तरदवदाकारि किरीटादितो विदन्तिप्रसमारूढं मेरुं रक्षीकुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टलकर्णे साङ्गं सायित सभानं सदक्ति पत्नीपुत्रपरिवार समेतं मण्डपमध्ये पश्चिमदिग्भागे शनैश्चक्रहावाहयामि स्थापयामि पूजयामि राहु अरिष्टेतु सम्प्राप्ते राहु पूजाञ्च कारयेत् राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि सहकुटुम्बानां चक्षुपीडोप उपशान्तये राहवे नमः ओम गया नक्षत्रः बोधोति सदा उदस्यकाः गया सदिष्टया उद आयुगो विश्वनरकमिदसर्वमद्रपणः विदुञ्चपणलोहा नमोस्तु सर्पेभ्यः केजबुद्धिमनन्त्रक्षेदिते सर्पेभ्यो नमः देवताविच्यते वदादयित राहुग्रहे आगच्छ राहुग्रहं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रास्वं धूम्रमाल्यां वर्णं धूम्रचत्तरदवदाकारिकिरीटादितो अप्रदक्षिणीकुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टादिकर्णे साङ्गं सायित सभानं सदक्ति पत्नीपुत्रपरिवारसमेत मण्डपमध्ये नैऋत्यदिग्भागे राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रीगन्धं धारयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि नवग्रहाय ओम सूर्याय नमः ओम चंद्राय नमः ओम मंगारकाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतिये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्निये नमः ओम यमाय नमः ओम नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायव्ये नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः दुर्गाय नमः महागणपतये नमः क्षेत्रपालकाय नमः रुद्राय नमः ओम श्री गौरी देवताय नमः यजमान शुक्रदेवता हनुमत मंगल पद्मावती देवता वेंकटेश्वर स्वामी देवी देवताभ्यो नमो नमः नाना विध परिमल पत्रपुष्प पूजां समर्पयामि आज समर्पयामि ओम गणाय स्वाहा गणाय गणाय समुद्राय समुद्रावरणे स्वाहा समर्पयामि नमस्करोमि रक्षां धारयामि आत्मरक्ष नमस्कारां समर्पयामि ओम तच्चं भ्योरावृणीमहे घातं विघ्नाय घातं विघ्नपतये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः नो अस्तुत्यपदेः शं चतुष्प
सभोविं विश्वतो कृत्वा अच्युतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषहेवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं मुदामुदन्त्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अयोध्यायागस्य पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि निपादश्चामृतं दिवे निपादोऽमृतमुदैः पादो स्नेहपपात्मनः ततो विश्वन्विक्रामतु शासनानसनेहपि तस्माद्धिग्नाः सर्वहुतः संवृतं वृषधाज्यं पशुम् अङ्गच्छक्रे वायव्यानं व्यततः कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौबाहो भूरोदागामयेते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः भूरो तदस्य द्वैष्यः पत्यागं शूद्रो हजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं तीर्षोदहं समवर्ततादहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तुपारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयतं तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाहं महिमानसन्ते यत्र भूते साध्याशन्ति देवाः अद्य सम्बोधं पृथिव्यैरादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमेवं विद्वानामृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यदाय प्रजापतश्चरति गर्भे अनन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरः परीजानान्ति योनिं मरीचीनां पदमिचन्ति यो देवेभ्यो आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुच ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यद्दैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा अजन्मते दीक्षते लक्ष्मी च पत्न्या अहोरात्रेव वासे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याख्यम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ तच्छम्यो राधीमहे गातं विघ्नाय गातं विघ्नपतये दैवीः स्वस्तिरत्नः स्वस्तिर्मानशीर्षः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजं शं नो अप्सुद्धिपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समर्पयामि नमस्करोमि रक्षां धारयामि श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द श्रीमद्रमारमण सत्यनारायण स्वामी देवता नमस्ते नमो ओम असली देवनस्पाशक्ष पुनः प्राणमिहना आदेवागम जगपशेव सजीवत्रंतमणमदोडे आनाथस्य अमृतं वैप्राजमेन वीरविकट सत्यनारायण स्वामी देवी देवताभ्यो नमस्ते नमो नमः आवाहयामि आवाहितो भव स्थापितो भव शुभको भव शिरासनं कुरु प्रसीद 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 ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुदेशं पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते लक्ष्मीनारायणप्रिये देवी शुक्रिता भव सर्वदा श्रीरमादेवी समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवी देवताभ्यो नमस्ते नमो नमः ओम ह्रीं ह्रूं हं हं सं शं शं जं प्लं प्लं हं हं सं श्रीरमादेवी समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवी देवताभ्यो नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि सुवर्णनवरत्नकैर्य हेमसिंहासनं समर्पयामि ओम पादयोः अर्घ्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं मध्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीं समर्पयामि ओम औपचारिकस्नानम् ओम आपो इष्टमयोपस्थादान भुर्भ्य ददातन महेरणाय चक्षते ओपश्वतमोदरः तस्य बाधी देहनहमत तीरवमादरः तत्मरङ्गमामो यत्सख्याय जन्मतः आपो जनयदात्तं पुष्पं समर्पयामि आभरणात्तमलङ्करणाध्याय पुष्पं समर्पयामि गन्धस्योपलङ्करणाध्याय श्रीगन्धं धारयामि
गन्धद्वारां निरादिश्यां नित्यपुष्टां वैशिनीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहोपह्वयेष्यं परमदिव्यश्रीचन्द्रं समर्पयामि। नारायणाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्योक्षदाय नमः सत्यशाश्वताय नमः सत्यप्रवर्तनाय नमः सत्यविवे नमः सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यश्रेष्ठाय नमः सत्यविक्रमिणे नमः सत्यद्वन्विने नमः सत्यमेधाय नमः सत्यदीशाय नमः सत्यकृतवे नमः सत्यकालाय नमः सत्यवत्सलाय नमः सत्यवानवासवे नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यचतुर्नाथाय नमः सत्यपुत्राय सत्यसंग्रहाय नमः सत्यस्वर्गाय नमः सत्यनियमाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवीशाय नमः सत्यमयाय नमः सत्यमेहाय नमः सत्यसुरनन्दाय नमः सत्यस्थिताय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः सत्यधनुर्धाराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसमृद्धाय नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यवाहनीय नमः सत्यवायुषे वायुवे नमः सत्यशिखराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्याधिराजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यकुशाय नमः सत्योद्धराय नमः सत्यवरदाय नमः सत्याकमलाय नमः सत्यनलाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यवरणाय नमः सत्ययुधाय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यकुत्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यद्रदाय नमः सत्यवामरदाय नमः सत्यगृहारूपिणे नमः सत्यप्रवहरणाय नमः श्री सत्यनारायण नमः चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तामहावह जातवेदो वृक्षोधविद्वः तस्य फलानि तपदानदन्तामायान्तरायात्य बाह्या अलक्ष्मीः नाशयाम्यहम् अबोधिमसंवृद्धिं च सर्वात् निर्गोणतमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादुष्यां नित्यपुष्टां दर्शिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाबोधिं वाचमसत्यमाशीमहि पशूनां लोकमन्यस्य वयस्यं यशः कर्तमेन प्रजाभूता वेदम्बकर्तमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवक्षुजन्तु सिद्धानि चिक्लीतवसमे गृहयञ्च देवीं मातरं श्रियं वासयामे कुले आर्तां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं दूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमयं पुरुषानहम् आदेव्ये चिद्महे विष्णुपत्ये देवे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् संयुक्तं महिनाज्योतितमयं भानुमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिविरापहं साक्षात् प्रत्यक्ष द्रौपदीकानन्तर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि रक्षां धारयामि श्रीमत् తర్వాత వాళ్ళ సపర్యాలన్నీ కూడా చేశారంట. కొన్ని పనులు ఇవ్వడము, తినమని చెప్పడము, తర్వాత కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పేసి చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత కాసేపటి తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసేసి ఆ యొక్క సూత మహాముని అడుగుతూ ఉన్నారు, మా ఈ భూలోకంలో మానవులందరూ కూడాను ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారయ్యా, వాళ్ళ కష్టాల నుండి విముక్తి కలిగే మార్గం ఏదైనా ఉంటే తెలియజేయండి అని చెప్పేసి ఆ సౌందకాది మహాములు సూత మహాముని అడుగుతున్నారంట. అడిగారనమాట. అడగగానే అప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, నాయన ఇదే విషయం పూర్వన శ్రీమన్నారాయణుడు నారద మహాముని మధ్య చర్చ జరిగింది, ఆ కథను నేను మీకు చెప్తాను వినండి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క సౌనకాది మహామునికి ఈ సూత మహాముని చెప్తూ ఉన్నాడంట. దేవర్షి అయినటువంటి నారద మహాముని అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ మన ఈ భూలోకానికి విచ్చేశాడంట. అంటే అన్ని లోకాలు అంటే మనకి శివలోకము, విష్ణు, ఆ విధంగా నారద మహాముని అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ లోక సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడంట. చేస్తూ మన భూలోకానికి విచ్చేశాడంట. భూలోకానికి రాగానే భూలోకంలో మానవులందరూ కూడాను అనేక రకాలైన కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారంట. తినడానికి తిండి లేదు, ఉండడానికి ఇల్లు లేదు, కట్టుకోవడానికి గుడ్డలు కూడా లేకుండా అవస్థలు పడుతూ ఉన్నారు. ఏదో విధంగా నిత్యము తగులు తంటాలు పడుతూ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది. అప్పుడు చూశాడనమాట, ఎప్పుడు కూడా ఈ మానవులు పుట్టడము చనిపోవడం ఇదే విధంగా జరుగుతున్నది, వీళ్ళకి ఏ విధమైన కొంచెం మంచి చేయాలి అని చెప్పి ఒక చిన్న కోరిక కలిగిందంట నారద మహామునికి. అప్పుడు నేరుగా ఆయన వైకుంఠానికి బయలుదేరేసేసి వెళ్ళాడంట. వైకుంఠానికి వెళితే వైకుంఠంలో ఎవరు ఉంటారు? శ్రీ మహావిష్ణువు ఉంటాడు. అని వెళ్ళగానే ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నాడయ్యా అంటే తెల్లని శరీరం వేసుకొని, ఒంటి నిండా నగలు ఆభరణాలన్నీ కూడా వేసుకొని, అంటే అందుకోసం అన్నమాట మనం యొక్క కలిసి మీదకి ఈ యొక్క నగలన్నీ ఎందుకు అడుగుతామంటే శ్రీ మహావిష్ణువుకి నగలంటే బాగా ఇష్టం. అదేవిధంగా ఆయన అలంకార ప్రియుడు, అందువల్ల అలంకారం అనేది చక్కగా చేశారు. ఆ విధంగా ఆయన చాలా ఇష్టం అనమాట. చక్కనైనటువంటి అలంకారం వేసుకొని శంఖము, చక్రము, గదా పద్మములు కలిగి ఎంతో అందంగా ఉన్నాడంట. మహాలక్ష్మీదేవి కాలు పడుతూ ఉన్నారంట.
పడుతూ ఉంటే ఈ యొక్క నారద మహాముని వెళ్ళేసేసేసి ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు, స్వామి ఏమి యొక్క మా యొక్క మహాభాగ్యము, మిమ్మల్ని చూడడానికి 2 కళ్ళు కూడా సరిపోవట్లేదు, ఎంతో అందంగా ఉన్నారు నాయన అబ్బా అని చెప్పి రకరకాలుగా పొగుడుతూ ఉన్నారంట. అప్పుడు వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు పైకి లేచి ఆయన నమస్కారం భయం కలిగి ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు లేచి నమస్కారం చేసి ఏం కావాలో ముందు చెప్పాయి అని చెప్పేసి ఆయన అడిగాడంట. అడగంగానే యొక్క కథని ఏ విధంగా చేసుకోవాలా, ఏ విధంగా ఏ దేవుని పెట్టుకొని పూజించాలా, ఎప్పుడెప్పుడు చేయాలా, కొంచెం సంధ్యాకాలం అయిన తర్వాత మాత్రం ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలన్నమాట. ఆ విధంగా సాయంత్రం అయిన తర్వాత ఇల్లంతా కూడా గోమాయంతో అలిగేసేసేసి తర్వాత రంగు వెళ్ళేటటువంటి ముగ్గులు పెట్టుకునేసేసి చక్కని మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని స్వామివారి పటాన్ని పెట్టుకునేసేసి ముందుగా గణపతి పూజ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నాం కదా మనం గణపతి పూజ, తర్వాత నవగ్రహాల పూజ, తర్వాత అందులో పంచలోక పాలకులు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు. అంటే వీళ్ళందరూ ఎవరయ్యా అంటే మన ఇంటికి ఏ విధంగా అయితే బంధువులు పిలుచుకుంటామో ఆ విధంగా ఆయన సంబంధించిన వారి సపరివారి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం పిలుచుకోవాలన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క వేద ఆశీర్వచనాలు పొందాలా. వాళ్ళ యొక్క ఇదితోనే మండపం అంటే నవగ్రహాలన్నీ కూడా పిలుచుకుంటాం కాబట్టి ఫైనల్లో వీటన్నిటికి మనం మండప దానం అనేది కూడా ఇస్తాం అనమాట బ్రాహ్మణుడికి. అంటే లాస్ట్ అయిన తర్వాత మనం తీసుకుంటాం కదా, అప్పుడు దానం కిందగా దాన్ని తీసుకుంటాం అనమాట. ఆ విధంగా నవగ్రహాల పూజ అవన్నీ కూడా చేయాలి. చేసిన తర్వాత 4 వర్ణాల వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, క్షత్రియులు అనేటువంటి ఎవరైనా కానీ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. భర్త దూరంగా ఉన్నప్పుడు భార్య చేసినా కానీ, భార్య దూరంగా ఉన్నప్పుడు భర్త అయినా కానీ విడివిడిగా కూర్చొని యొక్క వ్రతం చేస్తే ఆయన యొక్క అనుగ్రహం కలిగి వాళ్ళిద్దరూ కూడాను సుఖంగా ఉంటారని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడంట. అదేవిధంగా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ చూసినా కానీ ఎంతో మంచి ఫలితాన్ని అనేది వస్తుందని చెప్పి ఆ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ యొక్క నారద మహామునికి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. దీంతో ప్రథమోధ్యాయ కథ సమాప్త. శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద. ఓం కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, శ్రీరామాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనంతాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అదోక్షాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణవరబ్రహ్మణే నమో నమః. అప్పుడు ఈ యొక్క సోదా మహాముని సౌనకాల మహామునికి మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాడు, అయ్యా ఈ యొక్క వ్రతం చేసిన వాళ్ళ గురించి చెప్తాను వినండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. పూర్వన కాశీనగరము అనేటటువంటి ఒక పట్టణం ఉన్నది. ఆ పట్టణంలో ఒక బీద బ్రాహ్మణ కుటుంబం జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారంటే ఆయన ఉదయం లేచి మొదలుకొని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి భిక్షాటనం చేసుకుంటే కానీ అతనికి జీవనం అనేది గడవదన్నమాట. ఏదైనా ప్రతిరోజు కూడా భిక్షాటన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. వచ్చిన వాటితోనే తినడము ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా జరపడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైనా కొంతకాలం గడిచిందనమాట. ఒకనొక రోజున ఆయనకి శక్తి లేక ఇంటిలోనే ఉండిపోయాడు. ఒక రోజంతా అయిపోయింది, బాగా ఆకలి అన్నింటి వేస్తూ ఉన్నది. కానీ ఆయనకి మాత్రం ఎవరు తిండి పెట్టేవాళ్ళు లేదు. ఎందుకంటే ఆయన రోజు వెళ్ళి భిక్షాటన చేసుకుంటే కానీ ఆయన జీవనం సాగదు. అట్లాంటి ఆయన మీద దేవునికి ఆ రోజు దయ కలిగేసేసి ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో అంటే ఒక పెద్ద ఆయన రూపంలో వెళ్ళేసేసి కొన్ని మోయల రూపంలో పండ్లు ఇవన్నీ కూడా తీసుకునేసేసి ఆ బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి వెళ్ళాడంట. వెళ్ళేసేసి తలుపు తట్టి ఆయన ఇదిగో మోయం తెచ్చాడు తీసుకొని ఆయన అని చెప్పేసేసి ఆ బ్రాహ్మణ్ణి పిలిచాడంట. పిలవగానే ఆయన చాలా ఆకలితో ఉన్నాడు కదా, ఎక్కడో రాగానే భగవంతుడు ఆయన ఎంతో ఇదిగా వచ్చాడు చెప్పి లోపల రమ్మని చెప్పి ఆ యొక్క మోయన్ని ఆ యొక్క సంకల్పం చెప్పుకునేసేసేసి ఆయన తీసుకున్నాడంట. తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఈ యొక్క వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చిన ఆయన అడుగుతున్నాడు, ఆయన నువ్వు ఎన్నో వేదాలు చదువుకున్న వాడు కదా, ఏంది నీ యొక్క దీనా వ్యవస్థలో ఉన్నావు, ఈ పూరి గుడిసెలో ఉన్నావు ఏంది నాయన అని చెప్పేసి ఆయన అడిగాడంట. అడగంగానే ఆ బ్రాహ్మణుడు అన్నాడు, అయ్యా ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేశానో తెలియదు, ఈ జన్మలో మాత్రం చాలా దరిద్రమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాను, ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసుకుంటే కానీ నా జీవనం గడవదయ్యా అని చెప్పేసి బోర్ను కల్పించాడంట. అంటే బాగా ఏడుస్తున్నాడు. ఏడవగానే నాయన ఏడవబాకునైనా దీనికి ఏడుస్తున్నామంటే, స్వామి మీరు పెద్దవారు కదా ఎట్లా వచ్చారు, నాకు దీని నుంచి విముక్తి కలిగే మార్గం ఏదైనా ఉంటే తెలియజేయండి అని చెప్పేసి ఆయన అడిగాడంట. ఎందువల్ల అంటే ఈయన ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేస్తాడో తెలియదు కదా, ఈ జన్మలో అతను ఎన్నో వేదాలు చదివినా కానీ అతను ఏం చేయాలి అనేటటువంటి పరిజ్ఞానం అనేది లేకుండా ఆ టైంకి ఆ విధంగా
ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క భగవంతుడు వచ్చాడో అప్పుడు ఆయనకి బాగా మన ఇంట్లో బాగా తట్టింది. అంటే ఏం చేస్తే ఏమొస్తుందా అని చెప్పేసి అన్ని కూడా అర్థమయ్యాయంట. అప్పుడు ఆయన అడగంగానే అప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చిన ఆయన, అయ్యా దీనికి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఉన్నది, ఆ యొక్క వ్రతం గురించి నీకు తెలియదా అని చెప్పేసి ఆయన అడిగాడంట. అప్పుడు ఆయనకి జ్ఞాపకం వచ్చింది, ఓరి నాకు ఇన్ని పూజలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, నేను ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి పూజలు చేస్తాను కానీ నా ఇంట్లో నేను పూజ చేసుకోలేకపోబట్టే కదా ఈ విధంగా అని చెప్పేసి ఆయనకి అప్పుడు మైండ్లో ఇది అయ్యేలాగా చేశాడంట. చేయగానే అలాగే స్వామి చేసుకుంటాను, కానీ నా దగ్గర ఏ వస్తువు ఏమీ లేదే, నేను ప్రతిరోజు ఇంటికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసుకుంటే కానీ నా జీవనం గడవదు నాయన అని చెప్పి అనగానే, అయ్యా నువ్వు ఈ యొక్క పూజ గురించి చెప్పాను, నువ్వు చెయ్యాలనుకుంటే చెయ్యి ఏదో విధంగా అని చెప్పేసి ఆయన అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడంట. బయటికి వెళ్ళేసేసి ఆయన అక్కడికక్కడ మాయమైపోయాడు. ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు మాత్రము ఆ యొక్క స్వామివారి వ్రతం గురించి చెప్పగానే ఆయన మైండ్లో అదే ఇది ఆలోచన తట్టింది, అదే ఈ యొక్క వ్రతం చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటూనే నిద్ర కూడా పట్టలేదన్నమాట. పక్క రోజు ఉదయమైంది, కాలు గుచ్చాలు తెచ్చుకునేసి తలంట స్నానం చేసేసేది భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయనకంతా కూడా బాగా గతం గుర్తొచ్చినట్టుగా బాగా జ్ఞాపకాలు అన్నీ వచ్చేసాయన్నమాట. అంటే వ్రతం ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేస్తే మంచి అవుతుంది అనేది పూర్తిగా జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క భగవంతుడు ఒక్కసారి అడుగు పెట్టిపోయాడు కదా, అందువల్ల ఆ యొక్క ఇది జరిగిందనమాట. అప్పుడు స్వామివారి పటాల దగ్గరికి వెళ్ళి సంధ్య మార్చుకునేసేసేసి అప్పుడు చెప్తున్నాడు, స్వామి నేను ఈరోజు మీ యొక్క వ్రతాన్ని చేయాలని గట్టిగా సంకల్పించుకుంటున్నాను. ఈరోజు సాయంత్రం వచ్చేటటువంటి ఎంతైతే సంపద వస్తుందో వచ్చే సంపద మొత్తంతో నీ వ్రతం చేస్తానని చెప్పి గట్టిగా సంకల్పించుకున్నాడంట ఆ బ్రాహ్మణుడు. అనేసేసి ప్రతి ఇంటికి కూడాను అదే రోజు చివరి రోజుగా భిక్షాటనకి వెళ్ళాడంట. వెళ్ళగానే స్వామివారి అనుగ్రహాలన రోజు కూడాను 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఇస్తేవాళ్ళు కూడా 100, 500 అంటూ డబ్బులు వేయడం కానీ, తర్వాత దక్షిణ తాంబూలాలతో పాటు స్వామివారికి సంబంధించిన సామాగ్రి అన్నీ కూడా జరిగాయి. ఇవన్నీ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ ఆయన చాలా ఆనందపడిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పాడు, అమ్మా రేపు సాయంత్రం నేను ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తున్నాను సత్యనారాయణ స్వామి, ఆ వ్రతానికి మీరందరూ కూడా తప్పకుండా రాండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు. చెప్పగానే అలాగే అని చెప్పి అందరూ చెప్పాడు. అందరిని పిలుచుకున్నాడు, చక్కగా అంగరంగ వైభవంగా భోజనాలు అన్ని కూడా పెట్టేసేసేసి చాలా చక్కగా చేశాడు. అప్పుడు ఈ లోపల ఈ సూత మహాముని సౌనకాదిములు అడుగుతున్నారు, అయ్యా ఒక బ్రాహ్మణుడే కదా చేశాడు బాగున్నారు కదా, ఇంకెవరైనా ఆయన చేస్తుంటే చూడటం కానీ ఎవరైనా చేశారని చెప్పాడు కదంట. అడిగితే అప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, కట్టెలు అమ్ముకునేటటువంటి ఒక కావడివాడు ఉన్నాడు, అతను ఆకలి తప్పికలు వేసి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ యొక్క వ్రతం జరుగుతుంటాడు వైపు వెళ్తూ బాగా ఆకలేయగానే ఆ కట్టెల మూడు పక్కన పెట్టేసేసి ఆ బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి వెళ్ళాడంట. ఎట్లా భోజనం కార్యక్రమం జరుగుతుంది కదా, నాకు కూడా తిందామని చెప్పేసి ఆయన లోపలికి వెళ్ళేసేసి భోజనం చేశాడంట. ఆ యొక్క దేవుడి యొక్క ప్రసాదం తీసుకున్నాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, స్వామి యొక్క ప్రసాదం చాలా చక్కగా చాలా అందంగా చాలా బాగున్నా స్వామి అని చెప్పేసి అన్నాడంట. ఈ యొక్క వ్రతం దేనికోసం చేసుకుంటారు ఏంటి అని చెప్పి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుని అడిగాడంట. అడగగానే, అయ్యా ఈ విధంగా కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఈ యొక్క వ్రతం చేసుకుంటే కష్టాల నుండి విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారంట. చెప్పగానే అప్పుడు ఆయన కూడా, అయ్యా నేను ఎన్నో బాధల్లో ఉన్నాను, ఈ కట్టెలు అమ్ముకుంటే కానీ నా జీవనం సాగదయ్యా, దయచేసి మా ఇంటికి వచ్చి నువ్వు కూడా వ్రతం చేయాలి స్వామి అని చెప్పి ఆ పూజారిని అడిగాడంట. అడగగానే అలాగే చేస్తానయ్యా అని చెప్పాడు. ఈ కట్టెలు అమ్ముకున్నవాడు ఇంక తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసాడంట. ఇంటికి వచ్చేసేసి ఆయన భార్యతో చెప్పాడు, అమ్మాయి ఈ విధంగా ఒక బ్రాహ్మణుడిలో మనకి వ్రతం జరుగుతుంటే భోజనం చేసి వచ్చాను, నేను సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తా అని చెప్పాను అని చెప్పానంట. అవయ్యా మన ఇంట్లో చూస్తే డబ్బులు కూడా ఏమీ లేవు, నువ్వు ఎట్లా చేస్తా అనుకున్నా ఏంది పరగగానే అంతా స్వామివారి మీద భారం వేద్దామని చెప్పేసి స్వామివారి దగ్గరికి నమస్కారం చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటటువంటి కట్టెలన్నింటినీ కూడాను ఒక బండిలో ఎక్కించి వేసుకునేసేసి వాళ్ళు వ్యాపారాన్ని బయలుదేరారంట. ఆ బండిలో కట్టెలు అమ్మాలంటే మామూలుగా ఒక నెల పాటు పడుతుంది. అట్లాంటి స్వామివారి అనుగ్రహం వలన ఎప్పుడైతే వీళ్ళు సంకల్పించుకున్నారో అటువైపు వెళ్ళగానే 1 గంట 2 గంటలు ఆ యొక్క కట్టెలన్నీ కూడా అమ్ముడిపోయాయంట. అంటే అప్పుడు కాలంలో అంతా కూడా కట్టెలు ఇవే కదా, గ్యాస్ పొయ్యి అనేది ఇప్పుడు అప్పుడులో లేవన్నమాట. అందువల్ల వెంటనే అయిపోగానే చాలా ఆనందపడిపోయారు. 4 రోజులు వచ్చేది ఒక్కసారిగా వచ్చింది కాబట్టి స్వామివారి వ్రతం ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పేసి ఆ పూజారి దగ్గరికి వెళ్ళేసేసి మా డబ్బులు ఏర్పాటు అయ్యాయా, మీరు ఏమేమి కావాలి సామాన్ అన్ని రాసి మీరు రాయిపించుకునేసేసి ఆ యొక్క వ్రతాన్ని అంగరంగ వైభవంగా పూజారితో పిలిపించుకొని చక్కగా చేశారంట. అది మొదలుకొని ఆ బ్రాహ్మణుల వారు కానీ ఈ యొక్క కట్టెలు అమ్ముకునే వారు కానీ బతికి ఉన్నంత కాలము ప్రతి సంవత్సరం కూడా కార్తీక పౌర్ణమి నాని యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ చివరిగా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి అనేది చేరారంట. దీంతో ద్వితీయోధ్యాయ కదా సమాప్త. శ్రీమద్ రమణ గోవింద గోవింద. ఓం కేశవాయ నమః, గౌండాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, విక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః. ఏకదైవ యజమానః తేజోః దదాతి ఆనందైవ మంగళ కర్పూర నీరాజన సత్యాం నీరాజన శుద్ధ ఆదిం నిమిషాపయామి నమః.
పుట్టున ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని అంగరంగ వైభవంగా చేస్తూ ఉన్నారంట. అంటే మామూలుగా మనమైతేనే ఈ విధంగా చేసుకుంటాం. అప్పుడు రాజులు అంటే చెప్పబల్ల నది పొడుగునా కూడా లైట్లన్నీ కూడా వేసేసేసి చాలా హడావుడి హంగామాగా బాగా చేస్తూ ఉన్నారంట. చేస్తూ ఉంటే అటువైపున సాధు అనేటటువంటి వైశ్యుడు వాడు ఒక పడవలో బాగా నగలు అన్ని కూడా వ్యాపారి అన్నమాట. అసలు అన్ని కూడా వ్యాపారం ముగించుకునేసేసేసి వస్తూ ఉన్నాడంట. వస్తూ ఉంటే అక్కడ పండగ వాతావరణం నెలకొంటూ ఉన్నది, ఇక్కడ లైట్ వెలుగులు వెలుగుతున్నాయి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందా అని చెప్పేసి ఒక తపనతో ఆ వైశ్యుడు వాడు పడవని ఒడ్డును కట్టించేసుకునేసేసి అక్కడికి వెళ్ళాడంట. అక్కడ వెళ్ళగానే కొన్ని వందల మంది భోజనాలు పెడుతూ ఉన్నారు, భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఈయన వెళ్ళాడు, పూజ దగ్గర వెళ్ళేసరికి పూజ అంతా కూడా పూర్తి అయిపోయి ఉన్నది. కాకపోతే వెళ్ళేసేసాం కదా అని చెప్పి భోజనం చేసేసేసి అప్పుడు ఆ యొక్క రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడట. రాజుగారు ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఎంతో ఇదిగా చేస్తున్నట్టున్నారు, దేనికోసం చేస్తున్నారయ్యా అని చెప్పేసేసి ఆయన అడిగాడంట. రాజైనా కానీ ఎటువంటి గర్వం లేకుండా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆయన నా యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలించా అంటే నాకు పుత్ర సంతానం కావాలి, నాకు ఆల్రెడీ అమ్మాయి ఉన్నది, పుత్రులు లేరు, కనుక పుత్ర సంతానం కోసం ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తున్నానని చెప్పేసి ఆ యొక్క వైశ్యుడికి చెప్పాడంట. చెప్పగానే ఆ వైశ్యుడు అన్నాడు, అయ్యా మాకు పెళ్ళై 15 సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటికీ, కానీ మాకు ఎటువంటి సంతానం కూడా లేదు, కాబట్టి మేము కూడా ఈ యొక్క వ్రతం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఆయన అడిగాడంట. ఎవరైనా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పాడు ఆ యొక్క రాజుగారు. చెప్పగానే ఏ విధంగా చేసుకోవాల్సి భోజనానికి కూర్చునేసేసి మళ్ళీ అంటే ఇక్కడ మధ్యాహ్నం తిన్నాడు, ఇంటికి వెళ్ళేసరికి సాయంత్రం అయిపోయింది. సాయంత్రం అవగానే మళ్ళీ భోజనానికి కూర్చునేసేసి ఆయన భార్యతో చెప్తూ ఉన్నాడు, అమ్మా ఏ వ్యాపారం చేసుకొని వస్తూ ఉంటే మార్గ మధ్యంలో ఒక ఉల్కాముఖుడు అనేటటువంటి మహారాజు సంతానప్రదమైనటువంటి ఒక వ్రతం గురించి చెప్పాడు. ఆ వ్రతంగా ఆయన చేసుకున్నామంటే పిల్లలు కలుగుతారంట అని చెప్పేసి చెప్పారంట. ఆమె చాలా ఆనందపడిపోయింది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 15 సంవత్సరాలు అయింది, కనీసం ఎవరు కూడా మనకి వ్రతం చేసుకోవాలి, హోమం చేసుకోవాలి, ఎవరు కూడా ఏమి చెప్పలేదు. ఎట్లా ఒక రాజుగారు చెప్పారు కదండి, ఎట్లాగో మనం చేసుకుందామండి వ్రతం అని చెప్పేసి ఆమె అడిగిందంట. అడగగానే వైశ్యులు వారు చెప్పారు, అమ్మా మన సంతానం కానీ కలిగితే అప్పుడు చేసుకుందాము, ఇప్పుడు కాదు అని చెప్పి మాట తప్పాడంట. ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడు కాలంలో వయసులో అయితే 1 రూపాయికి 100 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. అప్పటి కాలంలో ఏదైనా ముందు ఫలితం వస్తేనే అప్పుడు ఇచ్చేసేవాళ్ళు అనమాట. అందువల్ల ముందుగా మన కానీ పిల్లలు పుడితే అప్పుడు చేస్తామని చెప్పి చెప్పగానే సరే అని చెప్పి లీలావతి చేసేది లేక ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి రవ ప్రసాదాన్ని కొంత కళ్ళకద్దుకొని, స్వామి మా భర్త చేసినటువంటి ఇదే తప్పు క్షమించండి స్వామి, మాకు కానీ ఖచ్చితంగా పిల్లలు కానీ కలిగారంటే మీ వ్రతం చేసుకుంటాం స్వామి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా తలుచుకునేసేసి ఆ రవ ప్రసాదాన్ని ఆమె తినిందంట. ఎప్పుడైతే తినిందో స్వామివారి అనుగ్రహం కలిగేసేసి ఒక రోజున వీళ్ళిద్దరు కూడా సుఖంగా జీవించేసేసేసి చక్కనైనటువంటి మా గర్భం దాల్చిందనమాట. 10 నెలల పాటు గర్భం దాల్చిన తర్వాత 10వ నెలలో చక్కనైనటువంటి ఒక అమ్మాయిని వీళ్ళు కన్నారంట. అప్పుడు ఆ అమ్మాయికి వీళ్ళు కళావతి అనేటటువంటి పేరు పెట్టారంట. పేరు పెట్టిన తర్వాత లీలావతి అడిగింది మళ్ళీ ఆ వైశ్యుడిని, ఏమండి మనకు అమ్మాయి పుట్టింది కదా, పేరు కూడా పెట్టుకున్నాము, మీరు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అన్నారు, అదేదో చేద్దామండి అని చెప్పి అడిగితే, ఇప్పుడే కదా మా అమ్మాయి పుట్టింది, పేరు కూడా పెట్టుకున్నాం కదా, కొంచెం డబ్బులు ఖర్చులు అన్నీ కూడా అయిపోయాయి, వెళ్ళేసి వ్యాపారం చేసుకుని వస్తాను అప్పుడు చేద్దామని చెప్పేసి మళ్ళీ మాట దాటేసాడంట వైశ్యుడు. అంటే ఈ యొక్క వ్రతం చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఏం పెద్ద ఉండదు, కాకపోతే అప్పుడు కాలంలో పిసినాతనం వల్ల అది ఆ విధంగా పోస్ట్పోన్ చేస్తూ పోయాడంట. అందువల్ల ఆయన చేసేది ఇంకా ఏమీ లేక గమ్ముగా, ఇప్పటి కాలంలో అయితే ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం లోపు మన ఇంటికి వచ్చేస్తాం వ్యాపారం ముగించుకొని, అప్పటి కాలంలో అట్లా కాదనమాట. ఉదయం వెళ్ళారంటే మనకి 6 నెలలకి సంవత్సరానికి మొత్తం తీసుకెళ్ళిన వస్తువులు అన్నీ అమ్ముడుపోతే కానీ వచ్చేవాళ్ళు కాదంట. ఆ విధంగా అయ్యేసరికి వెళ్ళాడు, 1 సంవత్సరం అయిపోయింది, ఇంకా అట్లాగా ఇంక మర్చిపోయింది. సంవత్సరం కాస్త కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి కూడా అయిపోయిందంట. ఆ పెద్ద అమ్మాయి కూడా అయిపోతే వీళ్ళకి మాత్రం జ్ఞాపకమే రాలేదు. కానీ స్వామివారు వీళ్ళకి ఏదో విధంగా తెలియచేద్దామని చెప్పి ఒక ఉద్దేశంతో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరో ఒక వ్రతం చేస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క వ్రతం గురించి లీలావతికి మళ్ళీ తెలిసింది. తెలియగానే అప్పుడు లీలావతి వెళ్ళేసేసి వాళ్ళ ఆయన అడిగింది, ఏమండి మనకు అమ్మాయి పుట్టక ముందు నుంచి వ్రతం చేద్దామన్నారు, ఇప్పుడు అమ్మాయి పెళ్ళికి కూడా వచ్చింది, ఇంకెప్పుడండి వ్రతం చేసేదని గట్టిగా అడిగిందట. అడగగానే ఎందుకమ్మా వస్తున్నావు, ఎట్లాగో పెళ్ళిడికి వచ్చిందంటున్నావు కదా, పెళ్లి చేసేద్దాము, పెళ్లి చేసిన వెంటనే మన యొక్క వ్రతాన్ని చేద్దామని చెప్పి మళ్ళీ మాట దాట వేశాడంట. సరే ఇంకా చేసేదే లేక కాంచన నగరం అనేటటువంటి పట్టణానికి పోయి చక్కనైనటువంటి ఒక వధుడిని చూసుకునేసేది, ఇల్లరిక ఉండేటటువంటి వాడిని, చక్క వ్యాపారం మెలుకలు చేసేటువంటి వాడిని తీసుకుందామని చెప్పి అక్కడ ఉండే కొంతమంది వాళ్ళకి చెప్పారంట. చెప్పగానే బాగా చక్కనైన అందమైన వాడిని తీసుకుని వచ్చారు. అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లిళ్ళు చేశాడు. పెళ్లి చేయడం కూడా అన్ని రకాల వస్తువులు, వెండి వస్తువులు అన్నింటినీ అందరికీ కూడా సమర్పించలేదన్నమాట. అదేవిధంగా 16 రోజులు అయిపోయింది, 16 రోజులు పండుగ అయిపోయింది. ఇంకా ఈయన మామూలు చేసేసి చెప్పాడు, అల్లు ఇంకా చాలా ఇక్కడ ఇంట్లో ఉన్నది, వ్యాపారంలో కొన్ని మెలకువలు కొన్ని నేను నేర్పిస్తాను, నువ్వు నాతో రా అని చెప్పేసి
వీళ్ళిద్దరూ కూడాను కొన్ని నగలు అన్ని కూడా తయారు చేసుకునేసేసి రత్నసానుపురం అనేటటువంటి రాజ్యాన్ని బయలుదేరారంట. ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని చంద్రకేతు మహారాజు అనేటటువంటి ఆయన పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయనకి బాగా దైవభక్తి కూడా చాలా ఎక్కువ అంట. ఈ యొక్క మామాలు ఎప్పుడైతే రత్నసానుపురానికి అడుగు పెట్టారో స్వామివారికి చాలా కోపం వచ్చింది. మరి నా వ్రతం చేయడానికి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ మీకు ఇది కాలేదు, అందువల్ల మీకు కఠినమైన శిక్షలు పడుగాగా అని చెప్పేసి ఆయన పైనుంచి ఆశీర్వదించాడంట. ఎప్పుడైతే ఈ రత్నసానుపురంలో అడుగు పెట్టారో అక్కడ ఒక దగ్గర సేదతీర్థం అని చెప్పి అక్కడ పడుకున్నారంట. కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. తీసుకోగానే ఆ యొక్క చంద్రకేతు మహారాజు ధనాగారం అంటే డబ్బు దాచుకున్నటువంటి ప్రదేశంలో ఒక ఇద్దరు దొంగలు పడేసేసేసి డబ్బు మూటలు నగలు అన్నింటినీ కూడా దొంగిలించుకునేసేసి పరిగెత్తుకుని వస్తూ ఉన్నారంట. వస్తూ ఉండగానే కూడా పడేసేసేసి అక్కడికక్కడ అంతర్గతం అయిపోయారు, అంటే మాయమైపోయారు. ఎందువల్ల అంటే అక్కడ ఇదంతా కూడా దేవుని శాపం వల్ల జరిగిందనమాట. అందువల్ల ఆయన అవ్వగానే ఈ యొక్క రాజభట్లు మాత్రం వీళ్ళిద్దరే దొంగలుగా భావించేసేసేసి ఒక్కసారిగా ఇద్దరిని పైకి లేపేసేసి ఆ యొక్క నగలు మూటలన్నింటినీ కూడా ఎత్తుకొని రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళారంట. వెళ్ళగానే రాజుగారికి చాలా కోపం వచ్చింది. ఇన్ని సంవత్సరాల్లో నా యొక్క డబ్బులు దాచుకున్న దానిలో ఎవరు దొంగలు పడిందే లేదు, మీకెంత ధైర్యం రా అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరిని కఠినమైన శిక్ష అనుభవించాలి అని చెప్పి ఒక చీకటి గదిలో బంధించేయమని చెప్పారంట. వీళ్ళిద్దరూ మాత్రము అయ్యా మేము దొంగలం కాదు, మేము వ్యాపారం కోసం వచ్చిన వాళ్ళం, దయచేసి వదిలేయండి గట్టిగా అరుస్తున్నా కానీ ఆ మాట కూడా బయటకు వినపడకుండా చేశాడంట ఆ యొక్క భగవంతుడు. ఇదంతా కూడా ఆయన యొక్క వ్రతం చెయ్యలేదు అని చెప్పి కారణం చేత చేస్తున్నటువంటి ఇదనమాట. చేయగానే వీళ్ళిద్దరిని కూడా చీకటి గదిలో బంధించేశారంట. ఇంకా ఈ విధంగా పరిస్థితి ఉంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా చేసాగా ఉంటారు కదా, అదేవిధంగా కష్టాల్లో కానీ సుఖాల్లో కానీ ఇద్దరు చేసాగం. ఇక్కడ ఇంకొంచెం కష్టం భార్య అనమాట. లీలావతి కళావతి ఇద్దరు కూడా అక్కడ చాలా కఠినమైన శిక్షలు అనిపిస్తున్నారు. ఏందయ్యా అంటే ఇల్లంతా కూడా భూకంపం వచ్చింది, కూలిపోయింది, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాగ్రి దొంగలు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు. ఇంకా వీళ్ళ పరిస్థితి కఠినమైన ఇదైపోయింది. బాగా బతికిన కుటుంబం ఏం చేయాలో అర్థం కాల. ఇంకా తప్పక లీలావతి ఏమో బాగా మంచాన్ని బాధ పడిపోయిందంట బాగలేక. ఇంకా కళావతి మాత్రమే ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసుకోవాల్సిన దుస్థితి వచ్చేసిందంట. ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసుకుని జరుగుతూ ఉన్నది. 1 నెల 2 నెలలు ఏమో జరిగిందంట. అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి వీధి చివరిలో ఒక ఇంట్లో బ్రాహ్మణ ఇంట్లో ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం జరుగుతుందంట. జరుగుతూ ఉంటే ఈ అమ్మాయిని పిలిచారంట, కళావతిని పిలిచి అమ్మ కొంచెం సహాయం చేయమ్మా అని చెప్పి అడిగారంట. అంటే మామూలుగా భిక్షాటన చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా మామూలుగా పిలుచుకోరు, కాకపోతే ఈ వయసులో బాగా బతికిన కుటుంబం కదా, అందువల్ల వీళ్ళని బాగా పిలుచుకునేసి సహాయానికి కొంచెం పండ్లు జరిగింది అది ఇది అని పిలిచారంట. బాగా సహాయం చేసింది, బాగా పొద్దుపోయింది. కాకపోతే ఇక్కడ లీలావతి భయపడిపోతూ ఉన్నదంట. అరే భర్త లేరు, ఇక్కడ అల్లుడు లేడు, ఈ అమ్మాయి చేస్తే పొద్దుపోయింది, ఎక్కడ పోయిందా, ఏం చేస్తుందా అని చెప్పి ఏం అర్థం కాలేదంట. ఈమె మంచాన్నే పడుకొని ఉన్నది, ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఇక ఎలాగోలాగా రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత కళావతి ఇంటికి వచ్చిందంట. ఇంటికి రాగానే గట్టి ఒక్కసారి వచ్చిందంట. ఏ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళావు, ఏం చేస్తున్నావు, మగదిక్కు లేరు కదా, ఇష్టం వచ్చిన ప్రవర్తిస్తున్నావు ఏంటని చెప్పి గట్టిగా కేకలేసిందంట. కేకలేయంగానే అమ్మ తప్పుగా భావించబాకు, మన వీధి చివరిన ఎవరో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అంట, ఆ వ్రతం చేస్తే ఇదిగో ప్రసాదం కూడా తీసుకుని వస్తున్నానని చెప్పేసి ఆమెకు చెప్పిందంట. అప్పుడు ఆ లీలావతి జ్ఞాపకం వచ్చిందంట. అయ్యో అమ్మ నువ్వు పుట్టక ముందు నుంచి ఈ యొక్క వ్రతం చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా అమ్మా, ఇప్పటిదాకా చేయలేదు, ఆ దేవుని శాపం వల్లే ఇదంతా జరిగినట్టున్నదమ్మా అని చెప్పేసి కళావతికి చెప్పిందంట. ఎప్పుడైతే చెప్పిందో అప్పుడు వెంటనే కళావతి ఈ రోజు ఎందుకు చెప్పలేదమ్మా, తక్షణమే మన యొక్క వ్రతాన్ని చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళ శక్తి కొలది స్వామివారి పటాన్ని పెట్టుకుని కొన్ని పూలు తెచ్చుకునేసేసి పక్క రోజు సాయంత్రాన్ని ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకున్నారంత భక్తి శ్రద్ధలతో. ఎప్పుడైతే లీలావతి చేసుకునేసేసి ఆ యొక్క స్వామివారిని కోరుకుంది, నా భర్త అల్లుడు ఎక్కడున్నా సుఖంగా మా ఇంటికి వచ్చేలాగా చేయండి స్వామి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందంట. స్వామివారు కూడా బాగా శాంతించారంట. ఓరి ఇన్ని రోజులకి ఏదో విధంగా నా పూజ చేశారు, నన్ను కలిచారు కాబట్టి వీళ్ళకి శిక్షణ నుంచి విముక్తి కలిగించాలని చెప్పి వెంటనే చంద్రకేతు మహారాజు కల్లో కనిపించి, ఓ రాజా నువ్వు బంధించిన ఇద్దరు కూడా దొంగలు కాదు, వాళ్ళిద్దరు కూడా వ్యాపారం కోసం వచ్చిన వాళ్ళిద్దరిని తక్షణమే వదిలివేసేయాలి, లేదంటే నీ రాజ్యం మాత్రం అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడంట. ఆల్రెడీ దైవభక్తి కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన వెంటనే స్వామివారి మాటలు వినేసేసి వెంటనే వాళ్ళిద్దరినీ కూడాను అక్కడ నుంచి చెరసాల నుంచి తీసుకురమ్మన్నారంట. చెరసాల నుంచి తీసుకురాగానే వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇక్కడ ఉనికిపోతూ ఉన్నారు.
అరే ఇన్ని రోజులు ఇచ్చారు ఇంకైనా మరశిక్ష వేస్తారు ఏందని చెప్పి మామగారు భయపడిపోతూ ఉంటే అప్పుడు రాజుగారు అంటారు, నాయన మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఇదేదో దేవుని శాపం వల్ల జరిగినట్టున్నారు మీకు, అందువల్ల మమ్మల్ని క్షమించండి, మేము విచారం చేయకుండా మిమ్మల్ని లోపల పడేశాం కాబట్టి అని చెప్పేసి వెంటనే వాళ్ళకి క్షవరాధికారం నుండి కూడా చేసేసి కొత్త బట్టలు పెట్టి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నటువంటి వస్తువులు నగలన్నిటికీ కూడా రెట్టింపుగా ఇచ్చేసేసి ఒక కొత్త పడవ ఏర్పాటు చేసేసేది వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళని వెళ్ళమని చెప్పారు. దీంతో 3వ అధ్యాయ కథ సమాప్త. శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద గోవింద. ఓం కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, విక్రమాయ నమః, వరమణాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రత్యున్మాయ నమః, వృత్తాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, దోక్షరాయ నమః, నరసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరే నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఆనంద దివ్య మంగళ కర్పూర నీరాజనస్య నీరాజనం తుజమున సంపయామి నమస్కరోమి రక్షాం ధారయామి. శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద గోవింద. లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద అని చెప్పి ఒక సన్యాస రూపం చేసేసి ఒక నది ఒడ్డున వీళ్ళు నిలబడి ఉండిపోయారంట. ఉండిపోయిగానే ఈ సన్యాసి అక్కడ ఉండిపోయాడు. ఈయన ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడికి వచ్చేలాగా చేశాడు. ఇసుకోవాలనుకున్నా ఏంటి అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన వచ్చాడు. ఆయన కాదు ఈ అదే అబ్బుగా జీవించేసేసి అక్కడ నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోయాడంట. రాగానే ఆ మన ఇద్దరు కూడా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళారంట. ఈయన సన్యాసి ఒక రాగి చెట్టు కింద కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుని కూర్చొని ఉన్నారంట. వీళ్ళు పరుగున వెళ్ళి ఆయన పాదాల మీద పడిపోయి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, స్వామి మమ్మల్ని క్షమించండి, ఇందాక మేము చేసేసి ఆయన అడిగారంట. అప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఏం చేశాడు, సాక్షాత్ అవతారం ఎత్తేసేసి, ఓరి ఇన్ని సంవత్సరాలైంది మీరు నా యొక్క వ్రతం చేస్తా అని, ఇప్పుడు దాకా వ్రతం చేయలేదు, నీ మాయలో చిక్కుకొని ఉన్నాం కదయ్యా, ఎందుకయ్యా మమ్మల్ని పరీక్షిస్తావు స్వామి, మా డబ్బు నాకు మాకు ఇచ్చే స్వామి, మమ్మల్ని క్షమించు స్వామి అని చెప్పి బోరు. అప్పుడు వెంటనే వైష్ణవారిని చుట్టుపక్కల కొన్ని చెట్లకు పూలు ఉంటే ఆ పూలు కోసుకొని వచ్చి స్వామివారికి భక్తి శ్రద్ధతో పూజించాయంట. ఆ పూజ అయ్యా మేము ఇంటికి వస్తూ ఉన్నాము, మా భార్యని ఇద్దరిని కూడా మా నది ఒడికి రమ్మని చెప్పయ్యా, ఈ యొక్క మూటలన్నీ కూడా దించుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పాడంట. ఒక దూత ఇల్లేసేసేసి అక్కడ చెప్పాడు. చెప్పగానే ఆ రోజు వ్రతం చేస్తూ ఉన్నది. అప్పుడు లీలావతి విని, అమ్మ కళావతి నువ్వు వ్రతం అంతా పూర్తిగా చేసేసేసి రా, నేను వెళ్ళేసేసి మీ నాన్నగారిని ఆయన అన్ని కూడా వస్తువులు తెచ్చున్నానంట, అన్ని తెచ్చుకొని వస్తాను, అన్ని కూడా వెంటనే వస్తువు అని చెప్పేసి చెప్పారంట. అప్పటికే పెళ్లి 16 రోజులకి వెళ్ళిపోయాడు కదా భర్త. భర్తను చూడాలని చెప్పి ఆనందం ఎక్కువలో ఆమె అంతా పూజ అంతా పూర్తి చేసి స్వామివారి ప్రసాదాన్ని తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోయిందంట. ఎప్పుడైతే వ్రతం చేసి ప్రసాదం తినకుండా పోతారో ఆ పాపం వల్ల ఏమైంది అంటే, ఆమె అక్కడ నది ఒడ్డున అడుగు పెట్టగానే అక్కడికక్కడే నది ఒడ్డున ఆ యొక్క పడవ మునిగిపోయిందంట. మునిగిపోగానే అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఎక్కడైనా పడవ నదిలో మునిగిపోతుంది కానీ నది ఒడ్డున మునిగిపోవడం ఏందా అని చెప్పేసి చూస్తూ ఉంటే, ఇక్కడ కళావతి మాత్రము నా భర్త లేని జీవితం నాకు లేదు, నేను కూడా చచ్చిపోతానని చెప్పేసి ఆమె కూడా బోర్ను ఏడుస్తూ వెలిపిస్తూ ఉన్నారంట. అప్పుడు ఈ యొక్క వైశ్యుడు ఉండేసి, అమ్మ నువ్వు కాసేపు ఆగు, నువ్వు పక్కన కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వు, నేను చెప్తా అని చెప్పి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి నది ఒడ్డున స్వామివారిని తలిచాడంట. స్వామి ఎక్కడ ఏ తప్పిదం జరిగిందో ఏమో తెలియదు నాయన, కావున మాకు తెలియజేయి అని చెప్పి చెప్పంగానే ఆకాశంలో నుండి కొన్ని మాటలు వినిపించాడంట. ఓరి నీ కుమార్తె నా వ్రతం మొత్తం పూర్తి చేసింది, కాకపోతే నా యొక్క ప్రసాదాన్ని నోట్లో వేసుకుని తినకుండా వచ్చేసింది, అందువల్లే ఈ యొక్క దుస్థితి కలిగింది అని చెప్పేసి మాటలు వినిపించాడంట. ఆ మాటలు విన్నటువంటి కళావతి వెంటనే పరుగున ఇంటికి వెళ్ళేసేసి స్వామివారి ప్రసాదాన్ని చేసుకుని కళ్ళకద్దుకొని తినేసిందంట. ఎప్పుడైతే తినేసిందో వెంటనే మళ్ళీ నది ఒడికి వచ్చింది. అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ ఆయన పైకి వచ్చాడంట. ఆ యొక్క వస్తువులన్నీ కూడా తీసుకొని బాగా ఆనందంతో, ఇంకా కళావతి ఇంక వెళ్ళిపోదాం పదండి నాన్న అని చెప్పి చెప్పగానే, నువ్వు కాసేపు బాగమ్మా ఇప్పుడే కదా అయింది, ఇంక ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకెన్ని జరుగుతాయో తెలియదు కనుక అందరం కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఇంటిల్లి బాధ ఇక్కడే చేయాలని మళ్ళీ కూడా నిర్ణయించుకొని అప్పటికప్పుడే సామాన్లు అన్ని కూడా తెప్పించుకొని బంధుమిత్రులు అందరూ కూడా పిలిపించుకొని నది ఒడ్డుని యొక్క వ్రతాన్ని అంగరంగ వైభవంగా చేశాడంట. అది మొదలుకొని వీళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ చివరిగా ఆ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి సన్నిధికి చేరారంట. దీంతో చతుర్థోధ్యాయ కథ సమాప్త. శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద గోవింద.
తన రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలందరినీ కూడాను కన్న బిడ్డల్ని ఏ విధంగా అయితే చూసుకుంటారో ఆ విధంగా ఆయన రాజ్యంలో ఉండే ప్రజలను చూసుకుంటూ ఉంటాడంట. ఆయనకి 100 మంది కుమారులు ఉన్నారంట. ఆయన చక్కగా పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. ఎవరికి ఏ వస్తువు కావాలన్నా అన్నింటినీ సమకూరుస్తూ ఉంటాడంట. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటూ ఉంటాడు. కాకపోతే ఆయనకు ఉండేటటువంటి దురలవాటల్లా ఏదయ్యా అంటే ప్రతిరోజు కూడా అడవికి వెళ్ళడము, ఏదో ఒక జంతువుని చంపడము వస్తూ ఉంటాడంట. ఈ విధంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు గడిచింది. కానీ ఒకనొక రోజున ఈయన అడవికి వెళ్ళాడు. కానీ ఎటువంటి జంతువులు కూడా చంపలేకపోయాడంట. బాగా నీరసం వచ్చేసింది. ఆమెనా ఒక రాగి చెట్టు కింద కూర్చొని ఎదురుస్తూ ఉన్నాడంట. అప్పుడు అటు పక్కన కొంతమంది గొల్లవాళ్ళు ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉన్నారంట. చేస్తూ ఉంటే రాజుగారు చూశారు. అక్కడ చేయకుండా అక్కడే గమ్ముగా ఉండిపోయాడంట. ఉండిపోతే కానీ గొల్లవాళ్ళు మాత్రం రాజుగారు వచ్చినటువంటి విషయాన్ని గమనించి వెంటనే అక్కడ స్వామివారి పూజ అంతా పూర్తయిన తర్వాత ఆయన యొక్క ప్రసాదాన్ని తీసుకునేసేసి రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చారంట. రాజుగారి దగ్గర రాగానే రాజుగారు నిద్రపోతున్నట్టు నడుస్తున్నాడంట. మరి ఇక రాజుగారి గారు మనం కలిపామంటే రాజుగారు కదా ఏమైనా అనొచ్చు, లేపామంటే అని చెప్పేసేసి ఆ ప్రసాదాన్ని అక్కడ పెట్టేసేసేసి ఆమెను వెళ్ళిపోయారంట గొల్లవాళ్ళు. రాజుగారు మాత్రం గొల్లవాళ్ళు పెడితే నేనేది తినేది ప్రసాదం అని చెప్పి చిన్న అహంకారంతో ఆ ప్రసాదాన్ని అక్కడ వదిలేసేసేసి ఆయన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడంట. బాగా పొద్దుపోయింది. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఉన్నటువంటి 100 మంది కుమారులు చనిపోయారంట. బాగా పిచ్చోడు అయిపోయేసి అటు పక్కన తిరుగుతూ ఉన్నంట వేరే రాజ్యం వైపు వెళ్ళిపోయాడంట. అంటే ఇంత ఉండేటటువంటి రాజ్యం అంతా కూడా కోల్పోయాడు. ఇదంతా ఎందువల్ల స్వామివారి ప్రసాదాన్ని తీసుకోకుండా అక్కడే వదిలేసి వచ్చేసాడు. ఆ విధంగా అయిన తర్వాత రాజుగారు ఇంకా ఏం చేయాలి గమ్ముగా పిచ్చోడైపోయి తిరుగుతాడు. ఆయన అదే విధంగా అక్కడికి వెళ్ళాడంట. వెళ్ళంగానే గొల్లవాళ్ళు వచ్చినటువంటి వాడు రాజుని గ్రహించి అప్పుడు ఆయన క్షవరములు అన్నీ కూడా తీపిచ్చేసేసేసి అయ్యో మన రాజు ఇట్లా అయ్యాడని చెప్పి స్వామివారి ప్రసాదం అంతా కూడా తీసుకునే స్వామివారి ప్రసాదాన్ని పెట్టారు. అందువల్ల రాజ్యం అన్నీ కూడా కోల్పోయాడు. ఆ విధంగా ఈ ప్రసాదం తినగానే ఆమెను పూర్వవైపు వచ్చింది. అనుకోని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ గొల్లవాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో గొల్లవాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి యొక్క వ్రతాన్ని కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేయాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేయాలన్నమాట. దీన్ని అనేది పోస్ట్ పోన్ అనేది చేయకూడదు. తరఫున మీరైనా కూర్చొని తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పారనమాట. అదే సూత మహాముని వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ కలియుగంలో ఇది ఉండేటటువంటి అతి సులభమైన వ్రతం ఏదయ్యా ఉందంటే అది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. అది తొందరగా మనకి సత్పరుస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి ఆ యొక్క సూత మహాముని సౌందర్య మహామునికి చెప్పడం జరిగినాను. దీంతో 5వ కదా సమాప్త. శ్రీమద్ రమణ గోవింద. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణుమాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అక్షరాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షర పూజాం సమర్పయామి. ఓం మదధూపమాఖ్యాపయామి. ఓం సాధ్యం ప్రవర్తితం వ్యక్తి సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరుగా ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కరుగా వచ్చేసేసి ఓం శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం కళ్యాణార్థగాత్రాయ కామినార్థప్రదాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం ఘోషవేంద్రాయ కమనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి ధనోజాయ సార్వభౌమాయ ధర్మార్థసాధకే ఆనందైక్యమంగళకర్పూర నీరాజందస్యాభిరాజంద శుద్ధాగ్నిం సమర్పయామి నమస్కరోమి రక్షాం ధారయామి. శ్రీమద్ రమణ గోవింద గోవింద. లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద.
పూలు వచ్చింది పరాయణం నారాయణ పరం జ్యోతిరాత్మ నారాయణ పరం నారాయణ పర బ్రహ్మ నారాయణ పర నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుభక్తే చ ధీమహి తన్నో ఓం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాయి ప్రయక్షంతి రక్షణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మహం పాపాత్మా పాపసంహమాం త్రాయి మాం కృపయా దేవా శరణాగతవత్సలా. అందరూ కూడా పలకండి ఒకసారి. అన్యద శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష శ్రీ రమాదేవి సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామిన్ దేవి దేవత నమో నమః. మనస్ఫూర్తిగా కోరుకొని ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి జంటలుగా ఉన్నవాళ్ళు జంటలుగా వచ్చేసేసి అక్కడ పూలు అక్షంతలు వేసి అమ్మాయిని హార్ట్ అనేది చేసుకోండి. ముందు మీరు వేసేయండి సార్. వేసిన తర్వాత హార్ట్ యమానస్య మనస్సంకల్పిత ప్రసాద ఫలసిద్ధిరస్తోధా. పెట్టాలి. వస్త్రాలు ఎర్రనీళ్ళు హాస్తి చేయడానికి ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి నాకు కొంచెం బ్యాక్ రావాలి. సైడ్ ఆ సైడ్ నుంచి వస్తాను. అన్న కెమెరా వస్తుంది మరి సార్ కెమెరా వస్తుంది మరి సార్ చూసుకోవచ్చు. ఏం చెప్తాను
హారతి ఇస్తున్నా సార్. మనస్సంగా బ్రదర్ బయట తీసుకో బ్రో బ్రదర్ ప్రసాద ఫలసిద్ధిరస్తు శీఘ్రమే సంతాన యోగ్య ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. చూడు మేడం ఒకసారి సెకండ్ సార్ చూడు మేడం ఒకసారి మేడం ఇట్లా చూడండి ఒకసారి చూడము ఒకసారి చూడండి సార్ ఒకసారి అర్థం వస్తుంది చూడండి మేడం సెకండ్ మేడం చూడు మేడం ఒకసారి మీ పనికి లేరు కదా, ఇంకెవరు రాలేదని అందుకు వస్తుంది. చూడు మేడం ఒకసారి ఓకే సార్ 1 సెకండ్
ఒకసారి స్టార్ట్ చేయవచ్చురా? సార్ మాల పట్టండి సార్, కళ్ళాలు పట్టండి సార్. 1 సెకండ్ సార్. मनस्संकल्पित प्रसाद फलसिद्धिरस्तु यजमानस्य कुमारस्याः कुमारस्य अन्योन्यदापत्यसुखदेवन प्रसाद फलसिद्धिद्वारा अन्योन्यदापत्यसुखदेवन प्रसाद फलसिद्धिरस्तु शीघ्रमेव सत्सन्तानयोग्य प्रसाद फलसिद्धिरस्तु दीर्घायुष्मान् भव दीर्घशमङ्गली भव। नमो
తగదజను దజం తగదజను తజం తగదజను తదిరన తనదిరనది నాద్రతని తజం తగదజను తజం తగదజను తజం తగదజను తదిరన తనదిరనది తిరన తిల్లన తదిరన తనదిరనది ആനന്ദ നടമാടും നടരാജൻ ആനന്ദ നടമാടും നടരാജൻ ആനന്ദ നടമാടും നടരാജൻ സവേശൻ പൊന്നമ്പല തരശனை புகழ்ந்து பாடுவோம் கரிசனி சார் ததிங்கினதும் தபமகமப தத்திங்கினதும் தம் கரிசனி சார் ததிங்கினதும் தபமகமப